ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੀ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰਾਂ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ,
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी दोहरा विषय अगण को नीर सन, दास पीर कट देत। अमरदास गुर पद पद्म, बंदो नित्य निहित। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालिक हाजरा हजूर, जाहरा जहूर शब्द गुरु, जुगों जुग अटल सतगुरु, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवानां दीयां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा विषय अगण को नीर सम, दास पीर कट देत। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगला अध्याय नंबर 41 लिखदे होया शुरू करदे होया धन गुरु अमरदास महाराज जी की सिफत कर रहे हैं कि जिवें पिछले प्रकरणों के विच आप जी ने सुनिया सी, धन गुरु अमरदास महाराज जी कई दिन पिंड डल्ले दे विच रह के आए। उत्थे कई सिख आए ने जिन्हों की गिनती तकरीबन 22 है, और वो 22 जिन्होंने गुरु साहब ने विशेष रूप दे विच उपदेश दिता है। भाई गोपी, भाई रामू, भाई मेहता, सोहन लाल, अमरू जी आदि जिन्ने सन, असल विच इन्हां नूं उपदेश दे के गुरु साहब जी ने यह कहा सी, भाई जपो ते जपाओ, सिक्खी का प्रचार करो तो कराओ। ये कह लिए कि वो 22 मंजियां गुरु साहब ने स्थापित कीतियां सन, उन्होंने प्रचारक थापिया सी। हुण अगला अध्याय शुरू करते हुए कविराज कहते ने सतगुरु जी गोविंदवाल साहब वापस नगर में आ गए ने, और धन गुरु अमरदास जी की सिफत विच ये दोहरा उच्चारण किया है। विषय अगण को नीर सम, दास पीर कट देत। कि धन गुरु अमरदास महाराज जी ऐसे ने कि जिवें अग बलदी होवे ते बलदे हुए अग नूं पानी शांत करता है ना, पानी बुझा दिंदा है। और मेरे सतगुरु धन गुरु अमरदास जी बिल्कुल इस तरह ने जिहड़े सिखां दे अंदर विकारां दी अग बल रही सी, गुरु साहब जी ने नाम का जल दे के गुरु के बाणी का वो नीर उत्ते पा के उन्होंने अंदर वो बलदी हुई अग नूं शांत किया। अपने दासन के दुख कट्टण वाले हैं सतगुरु जी, क्योंकि विकार भी अग ही ने ना जी। और धन गुरु नानक साहब जी ने तो पावन वचन भी कहे हैं, ये जिहड़ा लोभ है ये किते छोटी जी अग है, जे मोह दे विच जाइए मोह वाली अग लगदा किते होर किते है ही। ये लालच अग है, ये जिहड़ा क्रोध है तो निरी अग बलदी पई सानूं नज़र ही आउंदी, बाहरों भी नज़र आउंदी है। और धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने पावन वचन बाणी दे विच कहे ने कि ये तो केवल गिनती विच 3-4 ने ना, पर गुरु साहब जी कहते हैं ये तो अग दियाँ नदियाँ भर के वगदियाँ ने, इन्हां विच कई तरह दी लहरां ने अग दियाँ।
ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਸ, ਹੇਤ, ਲੋਭ, ਕੋਪ, ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ। ਇਹ ਚਾਰ ਨਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਕੇ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਵੈ ਦੱਜੈ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਐ ਕਰਮੇ ਲੱਗ। ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਏਗਾ, ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਰਹਿਣਾ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਪਦ ਪਦਮ ਬੰਦੋ ਨਿਤਿਆਨੇਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਤ ਹੀ ਬੰਦਨਾ ਹੈ, ਨਿੱਤ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸੰਮਤ ਛਤ 10 ਪੰਚ 81 ਲਾਭਪੁਰ ਨਗਰ ਸਦਾ ਜਨ ਵਾਸੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਸੰਮਤ 1581, ਸੰਮਤ ਛਤ ਦਾ ਅਰਥ 100, ਸੰਮਤ ਛਤ 10 ਪੰਚ 1581, ਸੰਮਤ 1581 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਸੀ, ਬੰਸ ਲਊ ਕੋ ਸਿੰਧ ਮਨਿੰਦੂ ਜਰਮੇ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਇੰਦੂ। ਸੋਢੇ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਬੰਸ ਲਊ ਕੋ ਸਿੰਧ ਮਨਿੰਦੂ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਵਸਿਆ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਪੁਰ ਸੀ। ਉਸ ਲਵਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਪੁਰ ਹਰਖ ਅਚਾਨਕ ਲਹਿਓ, ਨਦੀਆਂ ਨੀਰ ਸ਼ੀਰ ਹੈ ਬਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਲਵਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸਣੇ ਸਣੇ ਪੇ ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਬੁੱਧ ਬਲੰਦ ਨਿਕੰਦਨ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਢੀ ਸਰਮੇਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਪਾਸ ਬੁਲਾਏ ਕਹਿਓ ਹਰਦਾਸ, ਕਾਮ ਕਰੋ ਘਰ ਕੋ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਨੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਵੀ ਨੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਿਆ, ਉਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਇਆਪੁਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੁਛ ਵੱਡੇ ਹੋਏ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਮ ਕਰੋ ਘਰ ਕੋ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਖੇਲਣ ਕੇ ਦਿਨ ਖੇਲ ਗਏ ਹੈ, या ते मैं बच तुहे कहे हैं, कि हरदास जी ने कहा पुत्र हुण खेलण दे दिन जिहड़े बीत गए ने, हुण कुछ काम कार करो, तुसीं कुछ वड्डे हो गए हो। पूरे इतिहास आप जी जानते हो, इतिहासकारां ने कुछ होर लिखिआ। इत्थे कवि संतोख सिंह जी ते ये भी लिखते हैं कि माता जिहड़े दयापुर ने वो घुंगड़ियां बाल के दिंदे सन, पर सारे इतिहासकारों का मनना है कि जो पौने को 2 साल की आरबला हुई सी, माता दया कौर जी, और जिन्हों मन्निया जाता है कि माँ के गोद विच दुनिया का सब तो वड्डा सुख है। माँ के गोद जे कोई स्वर्ग है तो माँ की गोद वर्गा स्वर्ग कोई नहीं। भावें धन गुरु रामदास जी ने पावन वचन कहे ने कि उस तो वड्डा भी जे कोई स्वर्ग है तो गुरु के चरण ने, पर वो खुशियाँ वो माँ के गोद शायद रब का परमेश्वर का पाना ऐसा सी कि पौने 2 साल की आरबला हुई, उदों माता चलाना कर गए सन। उदों 7 कुछ साल की जदों उम्र हुई, पिता ने उंगली फड़ के चलना सिखाया और यतन किया कि कुछ पढ़ावांगा, कुछ लिखावांगा, वड्डा होएगा। पर 7 कुछ साल की उम्र में पिता हरदास जी भी अकाल चलना कर गए सन। उदों गुरु साहब जी के नानी जेड़े पिंड बासर के रहन वाले ने, उतों चल के लाहौर आए, और नानी ने फिर जो समा देखा कि पौने 2 साल तो लैके पालना शुरू किया सी, कुछ पिता ने यतन किया, हुण पिता की छाया भी सिर तो उठ गई, और नानी ने देखा कि आस पास जेड़ा जिन्हों शरीका कहा जाता है, ना कोई चाचा ना कोई ताया, कोई नहीं बोलिया। समा पास करना सी ते नानी ने आवाज़ मार के कहा सी, पुत्र मैं तेनों घुंगड़ियां बाल दे, आ लाहौर दी गलियां विच लै जा जाके घुंगड़ियां बेच। पर कवि संतोख सिंह जिथे लिख रहे हैं कि ये गुरु साहब के पिता हरदास जी ने कहा है, सच बचन जो कहूँ सो करूँ, मैं रावर के साध अनसर हूँ। कहते धन गुरु रामदास जी पिता जी को कहते हैं, पिता जी सत बचन कि मैं तो आप जी का हुक्म मनना है, आप जी की आग्ञा विच रहना है, जिवें तुसीं कहोगे मैं उसे तरह करने लई तैयार हाँ। निस बीते तब भयो सकारे, चनक उदक सन मात उबारे। कहते वो जिहड़ी रात बतीत हुई, फिर अगला दिन चढ़िया तो माता जी ने पानी के नाल भिजे हुए छोले फिर उबाले, छोलियां दी घुंगड़ियां उबाल के दित्तियां। भार चंगेर सुत के कर दिनी, बेचो पुत्र लाभ दा चीनी। कहते ये माता ने कहा है, माता दया कौर ने, पुत्र आ छोटी जी जंगेर तेन भर के दिती है, जा इन्हों वेचिया, इन्हों वेच के कोई ना कोई लाह कट के लियाओ, 4 पैसे लैके आओ। लैकर गए बाजार कृपाला, होका देवत मधुर विसाला। कृपालू सतगुरु धन गुरु रामदास जी वो छोटी जी टोकरी सिर ते चुकी, लाहौर के बाजार दे विच गलियां दे विच गए, जाके हुक्का देंदे ने कि घुंगड़ियां ले लो, नमकीन वाली घुंगड़ियां ने। 100 साध तिन लियो बुलाई, हमें देहो गिरा अलाई। और धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी छोटी जी उम्र विच जे बाजार दे विच गलियां दे विच छोटे जी टोकरी चुक के घुंगड़ियां बेचते हैं, तो इथों अंदाजा तो लगता ही है कि पिता हरदास जी का काम कोई बहुता वड्डा नहीं सी, घर का गुजारा चलता सी, जिवें किवें चलाउंदे सन। पर हुण धन गुरु रामदास जी हुक्का देंदे ने, भाई ले लो घुंगड़ियां लो। एक साधु ने देखा कि यह बालक जिहड़ा घुंगड़ियां वेचदा, असल में साधु भी परख कर गया सी
ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਕ ਆਮ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ, ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਧੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕੁ ਇਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦਿਓ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਟ ਲੱਗੇ ਪਰਦੇਨ, ਹਮੇ ਨਾ ਚਾਹੇ ਏਕ ਕੀ ਲੈਨ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਦਾ ਹੱਥ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ, 5-7 ਦਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲਕ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਦ ਦੁਵੈ ਤਰੈ ਦੇਹ ਨ ਲੇਵੈ, ਸਕਲ ਚੰਗੇਰ ਪਲਟ ਹੀ ਐਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਤੇ ਫੜ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਪਾਈ, 2 ਪਾਈਆਂ, 3-4 ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਮੁੱਠੀ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਕਿ 3-4 ਮੁੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਝੋਲੀ ਕਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇਰ ਉਸ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਪਿਤ ਦੇਖਿਓ ਖਾਲੀ, ਲੋਚਨ ਪੂਰ ਲਏ ਤਬ ਲਾਲੀ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਆਏ, ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲੋਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਕੀ ਲੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੋਕ ਤੱਕ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਆਇਆ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਲੋੜਵੰਦ ਸੀ ਔਰ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦਿਖ ਪਿਤ ਨੈਣ ਬਹਿਰ ਨਿਕਸਾਏ, ਰੁਦਨ ਕਰਤ ਜਲ ਨੇਤਰ ਬਹਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕੀ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ। ਸੰਗਤ ਇਹ ਤੇ ਚਲੇ ਨਿਹਾਰੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਲੇ ਪੁਰੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਧੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭੈਣੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਨਗਰ ਵਸ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਇਓ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਤੋਂ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾਨੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ।
ਪਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਚੱਲੇ ਕਿਰਪਾਲ ਵਿਸਾਲਾ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਮੂਹ ਉਤਾਲਾ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਆ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਰਾਮਦਾਸ ਸੀ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਲੇਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜੇਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਠਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਇੱਕ ਜੇਠ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਠ ਹੈ। ਜੇਠ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਜੇਠਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜੇਠਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਦਾਸ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਕੁਛ ਕਾਲ ਰਹਿ ਬਿਦਾ ਸਦਾਈ। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਰਹਿਤ ਭਏ ਗੁਰ ਕੇ ਰਹਿ ਦੂਰਾ, ਜੋ ਭਾਕੇ ਕਰ ਹੈ ਦਰੁਤ ਰੂਰਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਵੇ ਵੱਡਾ ਕਵੇ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸਰਬ ਸੁਕਰ ਹੈ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਚਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਵੇ ਛੋਟਾ ਕਵੇ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਵੇ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਤ ਇਹ ਭਾਈ ਔਰ ਸੁਣ ਕਾਨੀ, ਮਹਿਲ ਕਹਿਓ ਜਿਮ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਬਾਨੀ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਉਵੇਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ। ਭਾਵੇਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ, ਧੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ, ਦੋ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣੀਏ ਬਚ ਮੇਰਾ, ਭਾਨੀ ਬੜੀ ਭਈ ਮੈਂ ਹੇਰਾ। ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇ ਬਣੇ ਸਗਾਈ ਕਰੇ, ਹਿਮ ਮਾਤਾ ਤਬ ਗਿਰਾ ਉਚਰੀ। ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਤੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਗਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਸਾਕ ਲੱਭੀਏ, ਕਰ ਲੱਭੀਏ। ਹਿਮ ਸੁਣ ਗੁਰ ਆਏ ਨਿਜ ਥਾਨਾ, ਬੈਠੇ ਬਾਰੀ ਬੀਜ ਨਿਧਾਨਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੱਭੀਏ, ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਪਰ ਬੁਲਾਏ ਕਹਿਓ ਸੁਣ ਪ੍ਰੋਤਾ, ਕਰੋ ਸਗਾਈ ਭਾਨੀ ਸੁਧਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਿਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਗ ਇਹ ਲਾਗੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। 40-50 ਸਾਲ ਕੁਝ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿ ਲਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲਾਗ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਪੁਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਭਈ ਸਗਾਈ ਕਰਨੀ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਲੱਭੋ। ਸੁਣ ਤਿਜ ਕਹਿਓ ਕਿ ਸੁਣੋ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਇਸ ਬਾਲ ਸਮ ਹੋਵੈ ਪਾਲੂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਬੰਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ, ਜੇ ਘਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਨ। ਕਿਆ ਦੇਖੋ ਚੌੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਣ ਬਚ ਪਿੱਪਰ ਮੋਹਣ ਗਹਿ ਲੈਨੀ, ਇਸੈ ਬਲਾਵੂ ਗੁਰ ਕਹਿ ਦੇਨੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਬਿਪ ਰਾਮਦਾਸ ਬੁਲਵਾਵਾ, ਆਏ ਗੁਰੂ ਟਿਕ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨਾਲ ਬਿਪਰ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 7 ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਮੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਬੈਠਿਓ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਾਕੋ ਸੁਤ ਕੋ ਜਾਤ ਸਥਾਨਾ, ਕਹੋ ਮੋਹੇ ਟਿਕ ਸਭ ਬਿਪਤਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਾਤ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਸੋਢ ਬੰਸ ਲਵਪੁਰ ਪ੍ਰਭ, ਬਾਸਾ ਸੁਤ ਹਰਦਾਸ ਨਾਮ ਰਾਮਦਾਸਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਲਵਪੁਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਤ ਹਰਦਾਸ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਦਾਸ ਹੈ, ਹਰਦਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਰਾਮਦਾਸਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਸੁਣ ਬਾਜ ਹਰਖੇ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਲਿਖ ਪੱਤਰੀ ਲਵਪੁਰ ਤਤਕਾਲਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ। ਲੀਨ ਸਦਾਏ ਮਾਤ ਪਿਤ ਤਪੈ, ਕਰੇ ਸਗਾਈ ਹਰਕਤ ਸਭੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਸ਼ਕ ਕਾਲ ਲੋ ਕਰਿਓ ਵਿਵਾਹ, ਸਭਿਅਨ ਵਿੱਚ ਭਇਓ ਉਤਸਾਹ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾਇਆ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਦਾ ਕੀਨ ਲਵਪੁਰ ਕੋ, ਪਾਸ ਰਹੇ ਅਨਗਾਮੀ ਗੁਰ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਗਲ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਜੋ ਭਾਖੈ ਗੁਰ ਆਇਸ ਮਾਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਿਸਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਯਾ ਬਿਦ ਸੰਮਤ ਬਹੁਤ ਬਿਤਾਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਸਗਲ ਹਰਿ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ, ਔਰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਮਤ 16/7/1 ਜਨਮਿਓ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਪ੍ਰਥਮ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਮਤ ਬਿਕਮਰੀ 1605 ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮੀਣਾ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਮੀਣਾ ਹੋਵਾ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮੀਣਾਪਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਰੱਖੇ ਮੀਸ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਆਨੰਦਤ ਦੰਪਤ ਹੈ ਵਕੈ, ਪ੍ਰਤਪਾਰਿਓ ਬਹੁ ਲਾਡ ਲਡੈ ਕੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਸ ਔਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ। ਬੜੇ ਲਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬਤਾਇਓ ਕੇਤਕ ਧਾਮ, ਜਨਮਿਓ ਮਹਾਦੇਵ ਅਬਿਰਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੂਸਰੇ ਬਾਲਕ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਨਮਿਓ ਮਹਾਦੇਵ ਅਬਿਰਾਮ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਬਿਰਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਾਸ ਸਨ। ਸੰਮਤ ਖੋੜਸ ਸਹਿ ਅਰ ਅਸ਼ਟ, ਪ੍ਰਤਪਾਰੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਪਸ਼ਟ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਮਤ 1608 ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਜੀ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1610 ਉੱਪਰ ਭਏ, ਵਧੇ ਵਿਸਾਖ ਸਪਤਮੀ ਥੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ 1610 ਵਧੇ ਵਿਸਾਖ, ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਧੇ ਜਿਹੜੀ ਵਧੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਤਵੀਂ ਹੈ, ਵਧੇ ਸੁਦੀ ਸਤਵੀਂ। ਮੇਘ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ 8-10 ਕੇਰਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਲਗਨ ਸ਼ੁਭ ਹੇਰਾ। ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਮਹੀਨਾ ਵਧੇ ਦੀ ਸਤਵੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ, ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਣੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ। ਜੁਗਮ ਜਾਮ ਜਾਮਣੀ ਜਬੈ, ਹੁਤੋ ਨਛੱਤਰ ਰੋਹਣੀ ਤਬੈ। ਔਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੁਗਮ ਜਾਮ ਜਾਮਣੀ ਜਬੈ,
ਦੁਪਹਿਰ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੁਲ ਨਭ ਚੰਦ, ਲੀਨੋ ਜਨਮ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਤਿ ਨਾਨਕੇ ਭਏ ਵਡੇਰੇ, ਬਾਲ ਆਰਬਦ ਤਰਨ ਸੁਫੇਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਆਦ ਮੰਗਲ ਜੇ ਨਾਨਾ, ਹੋਏ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਮਹਾਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਹੋਏ। ਮਹਿਲਾ ਗੰਗਾ ਅਰਜਨ ਪਿਆਰੀ, ਰਹੇ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ